بھوری قدر ڈاؤن ٹاؤن میں ہم انجم جی کے ساتھ ہے. کچھ سوشل میڈیا ہینڈلز پہ آپ نے شاید ان کو دیکھا ہوگا, اور آپ کو بتاؤں کہ 12 سال سے شی از دا لیڈی, یہ وہی لیڈی ہے جو اس بزنس میں ہے, کپڑوں کے بزنس میں, جس میں 90% جو ان کے پاس پروڈکٹس ہے بائی ویٹ سیل کیے جاتے ہیں, یعنی ان کے وزن کے حساب سے وہ بیچے جاتے ہیں. اور کچھ سوٹس جو ہے وہ بائی ویٹ نہیں بیچے جاتے ہیں, وہ کچھ ایک ویرائٹی ہے سوٹس کی جو یہ بائی ویٹ نہیں بیچتے ہیں. انجم جی 12 سال سے اس بزنس میں ہے. انجم جی مجھے بتائے 12 سال سے کا سفر کیسا رہا, ابھی تک آپ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ آج کی بات کروں تو میں بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں, بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں. شکر الحمدللہ. پہلے جو بزنس تھی اس کی اگر ہم دیکھا جائے تو آج کی بزنس میری بہت آگے بڑھی ہے, بہت زیادہ آگے بڑھی ہے. شکر الحمدللہ. میں آج جب باہر آیا تھا تو میں نے آپ کے ان 2 شاپس پہ رش بہت زیادہ دیکھا, بہت سارے لوگ دیکھے. کیا وہ رش روٹینلی رہتا ہے, کیسا رہتا ہے؟ جی روٹینلی رہتا تھا, لیکن کووڈ کی وجہ سے پھر کچھ سال 1-2 سال بریک ہوئی, لیکن شکر الحمدللہ اس سال پھر سے رش سٹارٹ ہوا ہے. کیا اس سے میں نے سنا کہ رش اس سے زیادہ ہوتا تھا, باہر سڑک تک لوگ ہوتے تھے؟ یہاں بھی اتنا رش ہوتا تھا, نہ کسٹمر کو کھانے کے لیے ٹائم ملتا تھا اور نہ ہمیں ٹائم ملتا تھا. کسٹمر کب آتے تھے, کب فری ہوتے تھے؟ اگر کسٹمر کوئی 10 بجے آتا تھا تو 4 بجے اس کو ٹائم ملتا تھا, 4-5 بجے, اور ہم شاپ اکثر 11 بجے 11:30-12 بجے بند کرتے تھے, اور کسٹمر تب تک برابر رہتے تھے یہاں پہ. کسٹمرز کہاں سے آتے؟ کیا خالی ڈاؤن ٹاؤن کے کسٹمر ہے, پورے سری نگر کے, یا باقی ڈسٹرکٹس کے؟ نہیں, باقی ڈسٹرکٹ بارہمولہ ہے, کپوارہ ہے, ڈوڈا ہے. ڈوڈا سے ہمارا یہ ایک خاص کسٹمر آصف, جو کیا نام ہے, غلام نبی آزاد ان کے پی اے ہیں شاید. اچھا. تو وہ وہاں سے آتے ہیں ڈوڈا سے, اور یقین مانیے کہ وہ اس شاپ کے بغیر کہیں اور شاپنگ نہیں کرتے. کسٹمرز کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں نارملی کسٹمر کسی دکان پہ جاتے ہیں نا, کبھی کبھی ان کو لگتا ہے, گھر پہنچ کے لگتا ہے کہ مجھے شاید مہنگا پڑ گیا یہ, مجھے شاید یہ کپڑا اچھا نہیں ملا. جو کسٹمر آپ کے پاس آتے ہیں ان کو ریٹس کیسے ملتے, اور پھر وہ دوبارہ کیسے آتے ہیں؟ دیکھیے, جب میں نے یہاں پہ اسٹارٹ کیا تو میرا ایک چین سسٹم رہا. ایک کسٹمر آیا, جب وہ سیٹسفائی ہوا گھر جا کے مارکیٹ دیکھ کے, تو اس نے دوسرے کسٹمر کو, دوسرے ریلیٹیو کو لایا, تو اس طرح سے لیگز بن گئی. تو میری بزنس اس وجہ سے جب کسٹمر خود انہوں نے جنور ریٹ دیکھی, سیٹسفائی ہوئے, تو پھر شکر الحمدللہ کسٹمر بہت آنے لگے, بہت زیادہ چینز بڑھنے لگی. انجم جی ڈاؤن ٹاؤن کی ہی بات نہیں, پورے سری نگر میں ہر گلی نکڑ پہ ریڈی میڈ شاپس, ان کپڑوں کی دکانیں, ہزاروں دکانیں ہیں. آپ کے ہی پاس لوگ کیوں آتے, اتنی بھیڑ آپ کے پاس کیوں نہیں؟ مطلب ایک جو سری نگر کے پیریفریز میں پانتا چوک سے لے کے یا وہاں کمرواری سے لے کے وہاں ان کے پاس شاپس ہیں, وہاں جا سکتے ہیں, وہ انجم جی کے پاس ہی کیوں آتے ہیں؟ دیکھیے, میں ایک بات آپ کو بتاؤں گی, خالی یہاں پہ انجم جی کا شاپ نہیں ہے, پورے کشمیر میں 1 لاکھ سے زیادہ شاپس ہوں گے فیبرکس کے. بالکل ہوں گے, لیکن کسٹمر بہت دور دور سے یہاں آتے ہیں, اس وجہ سے شاید ان کو جینون ریٹ لگتی ہے. میں تو یہ نہیں کہوں گی کہ میری ریٹ جینون ہے, لیکن جب کسٹمر سیٹسفائی, جب کسٹمر, چونکہ کسٹمر خالی میری شاپ پہ نہیں آتا ہے, کسٹمر کو پیسے خرچ کرنے ہوتے, وہ 2-3 شاپس بھی سرچ کرتے ہیں, ریٹ سرچ کرتے ہیں, فیبرک کوالٹی دیکھتے ہیں, جب ان کو صحیح لگتا ہے تب وہ دوبارہ آتے ہیں. اور ایک بار نہیں آتے ہیں, جو کسٹمر یہاں پہ ایک بار آتا ہے, شکر الحمدللہ 12 سال وہ کنٹینیو ہمارے کسٹمر ہے. پھر اس کے بعد وہ دوبارہ کسی دکان پہ نہیں جاتے؟ جہاں تک میری سوچ ہے نہیں گئے ہیں. انجم جی کے پاس اویلیبلٹی کیا ہے؟ اگر یہ کوئی دیکھ رہا ہے اب اننت ناگ کا, کلگام کا, شوپین کا, یا کسی اور ڈسٹرکٹ سے, یا پورے جموں سے میں کہوں گا, جموں میں بھی ایک بہت ساری جگہیں ہیں, تو انجم جی کے پاس ان کے لیے کیا کیا چیزیں, انجم جی کن چیزوں کے ساتھ سب سے زیادہ ڈیلنگ کرتی ہے؟ دیکھیے, یہاں پہ ہر ایک آئٹم ہے, برائڈل ہے, یہاں پہ پارٹی ویئر ہے, کیجول ہے, ہر ایک. ایکچولی ہم لوز فیبرکس بیچتے ہیں, اس میں کیا ہے, جب یہ اسمبل کرتے ہیں تو اس کو مارکیٹ میں کہیں پہ کمپٹیشن نہیں ملتا ہے, نہیں ملتا ہے کمپٹیشن. یہ میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں, جو بھی پروڈکٹ ہمارے پاس ہے اس کا کمپٹیشن مارکیٹ میں کہیں پہ نہیں ہے.
ये तो चलो ये सवाल अब मैं कुछ कंक्लूजन पे चलता हूँ। मुझे अंजुम जी आप बताएं, देखिए अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अभी आपकी उम्र उतनी नहीं है, आप अभी भी आप बहुत ऊपर जा सकते हो अपने बिजनेस में, इंशाल्लाह आप लेकिन लोगों की दुआ इस से। 12 साल का सफ़र के बाद आज एक इस स्टेज पे पहुँचे हो जहाँ पे आप 20 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, जी। 20 लोग आपके से जो है रोज़ी रोटी अपनी कमा जी रहे हैं। बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि बाकी जो लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं लड़कियों का ही कहूँगा, जी क्यों आप इस बिज़नेस में इतना आगे बढ़ सकते हो तो कोई और क्यों नहीं कर सकता है? आप अपने आप का पैरों को अभी भी कमज़ोर नहीं समझ रहे हो, नहीं, नहीं तो ऐसा। उनको क्या कहोगे आप? देखिए, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब इंसान हिम्मत करता है तो अल्लाह कहता है कि आप एक कदम आगे बढ़ा, मैं 10 कदम आगे बढ़ूंगा। तो अगर एक औरत या एक लड़का, चूँकि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉय बहुत फील होता है। जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ कि घर में बैठे होते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत फील होता है। लेकिन उनके लिए मैं इतना ही कहूँगी, आगे बढ़ो, आप बाहर निकलो, आप अपना टैलेंट यूज़ करो, इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अल्लाह वो 70 माओं का ये प्यार देता है, 70 माओं का दर्जा रखता है। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है तो अल्लाह क्यों नहीं कर सकता है? फैमिली बिज़नेस था क्या ये, कि आप फर्स्ट थे फैमिली में जिसने ये बिज़नेस स्टार्ट किया? नहीं, एक्चुअली मैं प्राइवेट जॉब करती थी, फिर मैंने 2012 में प्राइवेट जॉब छोड़ी, मैंने कॉटन से स्टार्ट किया, कॉटन Curtain नॉट से? से। अच्छा। कि पहले मैंने कॉटन नॉट्स बनाए, उसके बाद कर्टन्स। मेरी एक ही चाहत थी कि मैं ये एम्प्लॉयमेंट मेरा कुछ ज़रिया रहे मेरा कुछ ज़रिया रहे। तो फिर मैंने कर्टन्स के साथ किया। उसमें मेरा एक बेनिफिट ये रहा कि बहुत सारी औरतें जो कर्टन सिलती थी, नोट्स बनाती थी, मिनिमम अमाउंट पे स्टार्ट किया है, ज़्यादा बिग अमाउंट मैंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, बहुत छोटा सा ये ना अमाउंट इन्वेस्ट किया। आज एम्पायर बहुत बड़ा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मेरी कस्टमर की दुआ है और बुज़ुर्गों की दुआ। पैसे रिवील करना अच्छी बात नहीं होती, आप 100 कमाते हो, 1000 कमाते हो, अल्लाह आपको उसमें बरकत दे, लेकिन मुझे बताएं कि अराउंड जो आज आपका काम काज है उसमें कितने सेटिस्फाइड हो आप, कितनी अच्छी अर्निंग होती है? देखिए, मैं 110% सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि इसमें मेरे ब्रदर्स मेरे साथ है, मेरा हस्बैंड मेरे साथ है, मेरा सपोर्ट, मेरे इन लॉज का सपोर्ट, उनकी दुआएं मेरे साथ है। इंशाल्लाह यहाँ तक तो पहुँचे हैं, उम्मीद करती हूँ कि इससे भी बहुत आगे पहुँचेंगे हम इंशाल्लाह। क्या अंजुम जी को हम वादी के जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स है, क्योंकि आप श्रीनगर डाउनटाउन में बैठे हो, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को कभी ढूंढ के हमें, इवन हम जम्मू से आए, हमें ढूंढने में आधा घंटा यहाँ डाउनटाउन में लगा, क्योंकि गलियाँ इधर इतनी ज़्यादा है। बिल्कुल। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लोग, आप चाहोगे कि अपने इस वेंचर को आप एक्सपेंड करके? जी, फ़िलहाल हमने बड़गांव में ये ना शॉप्स अभी नहीं खोले हैं, कम्प्लेक्स बनाया है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी हम शॉप्स खोलेंगे। इसके ब्रांचेस जहाँ जहाँ हमें पॉसिबल होगा हम इसके ब्रांचेस खोलेंगे। कस्टमर्स भी हमने बहुत सारे यहाँ पे देखे, जी। क्या इनको रेट्स अच्छी मिल रही है? आप ये कस्टमर से खुद पूछिए। हम पूछे? हाँ बिल्कुल, आप खुद पूछिए कस्टमर अंजुम से। जी, लास्ट में आपसे मैसेज चाहूँगा हमारे लिए भी और बाकी जितने भी लोग जो आपको देख रहे हैं, अंजुम के दिल, मतलब अंजुम जी की दिल की तरफ से कोई एक मैसेज उनको, कि क्या कर सकते हो आप लाइफ में? देखिए, मैं तो इंपोर्ट करती हूँ इस टाइम, इंशाल्लाह एक्सपोर्ट करने का मुझे बहुत शौक़ है और इंशाल्लाह एक्सपोर्ट करूँगी भी। मेरी एक मैसेज है अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए मैसेज है कि आप आगे बढ़िए, आप अपने पैरों पे खड़े हो, ऐसे घर बैठे मत रहिए, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हो जाएगा। ऐसा नहीं, हाँ इतना है कि एक एक सीढ़ी क्रॉस करनी है। हाँ, आप एक टाइम पे बहुत बड़े नहीं बन सकते, बहुत बड़े नहीं बन सकते, स्टेप बाय स्टेप इंसान आगे बढ़ सकता है, और पहले स्टेप से आप स्टार्ट कर लीजिए, तो देर न हो जाए, अभी भी टाइम है, स्टार्ट कर लीजिए। कल फिर वक्त ज़ाया ना करे, कल फिर दे, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट जॉब की ओर देखेंगे तो वो तो अब मिलने वाली नहीं है। उससे बेटर है कि अपना कुछ कर लीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह हर एक के साथ है और हर एक का साथ देगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम जी, हमें खुद बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये नहीं कहूँगा अंजुम जी के साथ बात हुई, हमारी माँ के साथ, अपनी माँ के साथ बात हुई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आप लोगों के लिए एक साफ, मैं कहूँगा एक ट्रांसपेरेंट मैसेज, ख़ास तौर पे उन माँओं बहनों के लिए, कि
घर में बैठ के देखो पढ़ाई एक ठीक है, आप पढ़ाई करो, आप ऑफिसर बनो, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ, आपका ड्रीम है, आप जा सकते हो, लेकिन हाँ दुनिया उतनी ही नहीं है। आप अपने बिज़नेस में एक्सेल करके बहुत आगे जा सकते हो। आपने साफ सुना अंजुम जी से, अंजुम जी की तरह आप भी एक्सेल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि यही एक बिज़नेस खोले, अन्य बिज़नेस है, आप किसी भी बिज़नेस में ग्रो कर सकते हो। ये अंजुम जी का मैसेज आप लोगों के लिए। और अंजुम जी के पास जो कस्टमर्स आते हैं, कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है, उनका रिव्यू कैसा है आपके रिगार्डिंग, अंजुम जी के रिगार्डिंग आपको ज़रूर सुनाएंगे।